Hi everyone, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது the beautiful festive orange eye makeup look. So ஒரு step by step tutorial இது எப்படி பண்றது அப்படினு காட்ட போறேன். So வாங்க பார்க்கலாம். So first step என்னோட Clinique moisturiser எடுத்துட்டு I'm going to apply it all over my face and moisturize my face. So எப்பவுமே moisturizer எடுக்கும்போது டைரக்ட்டா அந்த டப்ல இருந்து உங்க ஃபேஸ்ல வைக்காம warm it between your palms and then உங்களோட ஃபேஸ்ல நீங்க வந்து ஸ்லோவா டேப் பண்ணி அப்ளை பண்ணுங்க. Don't forget to moisturize your neck. Next step வந்து என்னோட Sebamed Lip Balm யூஸ் பண்ணி I'm going to moisturize my lips. So உங்களுக்கு இந்த winter seasonல ஒருவேளை lips வந்து crack ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா don't forget to use a scrub weekly and then moisturize. And the third step since this is going to be a day makeup look, I am definitely going to opt for my sunscreen. என்னோட sunscreen வந்து face ஃபுல்லாக and neckல வந்து அப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கேன். சன்ஸ்க்ரீன் வந்து நல்லா உங்கள் ஸ்கின்குள்ளே பிளெண்ட் இன் பண்ணுங்கள். பிளெண்ட் இன் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 minutes வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் அப்ளைங் யர் மேக்கப். டோன்ட் ஃபர்கெட் டு பிளெண்ட் இன் யோர் நெக். சன்ஸ்க்ரீன் வந்து வெளியே போகிறதுக்கு ஒரு 15 to 20 minutes முன்னாடி அப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பாக ஐம் கோயிங் டு அப்ளை மை கன்சீலர். எப்போவுமே ஐ மேக்கப் ஃபர்ஸ்ட்டாக பண்ணும்போது ஐ வுட் சஜஸ்ட் டு அப்ளை கன்சீலர் ஃபர்ஸ்ட் and then go ahead with your eye makeup and then foundation. So இந்த கன்சீலர் பார்க்க கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கலாம், ஆனால் blend in பண்ணிவிட்டு ஐ மேக்கப் பண்ணி செட் ஆன பிறகு இது வந்து கரெக்டான கலராக தான் இருக்கும். You can also use this concealer for looks where you don't want to use a heavy foundation. ஏன்னா டே டைமில் சன்லைட் நல்லாவே இருக்கும், so you don't need to go for a heavy foundation look. And this concealer is my favorite ன்னு சொல்லலாம். Maybelline Age Rewind concealer. So I'll leave a link in the description box in case you want to try it out. Next இந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டி பிளெண்டர் எடுத்துட்டு as usual I'm going to press it into my skin. ரொம்ப அழகாக blend in ஆகும் and ஒரு 5 to 6 hours வரை இது வந்து தாராளமாக ஸ்டே ஆகும்னு நான் சொல்வேன். ஸோ இப்போ இந்த கன்சீலர் முடிச்ச உடனே I feel like the entire look has come together, but still if you want to go in for a subtle foundation, I would suggest this Lakme 95 mousse foundation. Since I'm going to shoot videos with this look, I'm using this light foundation. So this is a mousse foundation, so light to medium coverage தான் இருக்கும். And this foundation works really well during winters. ஏன்னா during summers there's a chance that it makes you sweat. So wintersல வந்து ஃபவுண்டேஷன் உள்ள நல்லா ஸ்கின்குள்ளே அப்சார்ப் ஆகி செட்டின் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா it doesn't make you sweat at all. So it's actually a really good foundation for winters, I guess. So அதை நானே இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணும்போது தான் டிஸ்கவர் பண்ணேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் it gives a very beautiful and very natural looking finish. So if that's what you're aiming for, definitely இந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். And since it's a mousse consistency, it's even easier to blend for beginners. Next வந்து I'm going to set in my eyebrows and then to the main part, the eyeshadow. So in the orange எடுத்துட்டு I'm going to take a generous amount and directly apply it on my eyelids. I've been creating many looks from this eyeshadow palette and this orange eye look I have created for so many of my outfits. So நிறைய பேர் இந்த eye look பற்றி நல்ல காமெண்ட்ஸ் போட்டிருந்தீங்க. இந்த ஆரஞ்சு ட்ரெஸ் போட்டு அதே ஐ லுக் பண்ணும்போது I thought I should shoot this video for you guys. ஸோ ஒன் ஐ முடிச்சுட்டு இன்னொரு ஐலையும் அதே வந்து நான் வந்து கண்டினியூ பண்ண போகிறேன். ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட நீங்கள் blend in பண்ணுங்கள். இந்த ஐஷேடோ பேலட்டோடு வந்திருக்கிற இந்த ப்ரஷ் தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அண்ட் அதுவே போதும். அவுட்டர் கார்னர்ஸ் அண்ட் இன்னர் கார்னர்ஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்லா blend பண்ணுங்கள். கலர்ஸ் வந்து blend பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் ஆரஞ்ச் கலர் வந்து 2 ஐஸ்லேயும் மேலே செட் ஆகிருக்கு. நல்ல டார்க் ஆரஞ்சாக தேவை அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆரஞ்சு கலர் எடுத்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம், அவ்வளோதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த கீழே உள்ள ஒரு டார்க் ஆரஞ்ச் எடுத்துகிட்டு ஐம் கோயிங் டு அப்ளை இட் ஆன் தி அவுட்டர் கார்னர்ஸ். ஸோ மிடில்லேருந்து அவுட்டர் கார்னர்ஸ்க்கு வர்ற இடத்துல ஐம் கோயிங் டு அப்ளை திஸ் டார்க் ப்ரௌன் ஆரஞ்ச் கைண்ட் ஆஃப் அ கலர். ஸோ இந்த கலரையும் அதே நான் ரிப்பீட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இது வந்து கேமராவில் எந்த அளவுக்கு தெரியுதுன்னு தெரில, but it looks really good in photos. And the last step in the palette la irukra and the dark brown eduthu I'm going to create
an outer gradient மாதிரி. So this is the most important step. இந்த அவுட்டரில் அந்த டார்க் ஷேட் கொடுத்து bring it till the middle of your eyes. இதுதான் ஆர்டராக பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு எனக்கு தெரில, but this is the order I follow, and for creating simple looks it works out really well. I don't want the dark brown to dominate, ஸோ ரொம்ப லைட்டாக தான் இருக்கும் அந்த டார்க் ப்ரௌன், பட் இந்த ஆரஞ்ச் டு டார்க் ப்ரௌன் ட்ரான்சிஷன் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். நிறைய மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே ஃபில் பண்ணுவாங்க, பட் நான் என்ன உல்ட்டாவாக பண்ணுறேன். ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் தேர் ஆர் எனி ரூல்ஸ் இன் மேக்கப் எனிவே. ஸோ வாட் எவர் சூட்ஸ் யூ அண்ட் வாட் எவர் லுக்ஸ் குட். ஸோ எல்லா ஸ்டெப்லேயும் ஐ ஜஸ்ட் கீப் செக்கிங் வெதர் ஐ லைக் ஹவு மச் ஆரஞ்ச் இட் இஸ். அண்ட் எண்டில் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டெஃபினிஷன் வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளோதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஐம் கோயிங் டு டேக் திஸ் கோல்டன் பிகாஸ் மை ட்ரெஸ் ஆல்சோ ஹேஸ் கோல்டன். சென்டரில் அதை டேப் பண்ண போகிறேன். as you can see கரெக்டாக அந்த ஐபால் ஏரியாவில் வந்து அதை வந்து நல்லா ப்ரெசன்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அது வந்து ஃபோட்டோஸ் கிளிக் பண்ணும்போது ரொம்ப அழகான ஒரு லுக் கொடுக்கும். ஸோ ஐம் டூயிங் இட் ஃபார் த அதர் ஐ as well. அண்ட் இந்த கோல்டன் கலர் வந்து இட்ஸ் such a beautiful golden. This palette has my heart actually. இந்த கோல்டன் மட்டுமே நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் இட் லுக் வெரி பியூட்டிஃபுல். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸோ இந்த ஆரஞ்ச் கோல் பென்சிலை வச்சு ஐம் கோயிங் டு ஃபில் இட் இன் மை வாட்டர் லைன். ஃபுல் ஐ வந்து ஆரஞ்ச் பண்ணுறதுனால ஐ தாட் வை நாட் யூஸ் அன் ஆரஞ்ச் கோல் பென்சில் as well. ஸோ இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ட்ரையாக இருக்கும். அண்ட் உங்கள் வாட்டர் லைனுக்கு கீழேயும் கொஞ்சம் ஆரஞ்சு கொடுங்க. ஸோ ரெண்டு ஐஸ்லேயும் என்னோடய வாட்டர் லைன் அண்ட் வாட்டர் லைன் கீழே ஐம் கோயிங் டு யூஸ் திஸ் ஆரஞ்ச். இட் லுக்ஸ் ரியலி ஃப்ரெஷ். ஒரு பிளாக் காஜல் யூஸ் பண்ணி ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஃபில் மை வாட்டர் லைன். ஸோ ஒரு கிளாசிக் ஐலைனர் என்னை போட்டு தட் கம்ப்ளீட்ஸ் மை லுக். ஸோ லெட் மீ நோ ஹவ் யூ லைக்ட் திஸ் லுக். சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள். until next time, lots of love from me to you.